वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्द प्रभाते करदर्शन समुद्रवसने देवी पर्वतनमण्डले विष्णुपत्ने नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुह्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते तदं पापा ये पचन्त्यात्मत्कारणात् यत्करोषि यदश्नासि यदोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ सहनाववस्तु सहनो भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी मत परतरं नान्यं मत परतरं नान्यं मत परतरं नान्यं मत परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय किंचिदस्ति धनंजय किंचिदस्ति धनंजय किंचिदस्ति धनंजय मत परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मत परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव
इव सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मतः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मतः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सतु कौन्तेय रसोऽहमस्तु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रभास्मि शशिसूर्ययो रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु प्रमाण सर्ववेदेषु प्रणव सर्ववेदेषु प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु शब्दके पौरुषं शब्दके पौरुषं नृषु शब्दके पौरुषं ऋषु प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु प्रमाण सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं ऋषु रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रमाण सर्वदेवेषु शब्दके पौरुषं ऋषु 7-8 સાથે मत परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्वदेवेषु शब्दके पौरुषं ऋषु शब्दके पौरुषं ऋषु हरि ओम् वसुदेवसुतं देवं संसचाणूरमादनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। मतः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं
સૂત્રે મણિગણા ઇવ. ધનંજય એટલે હે ધનંજય, મય એટલે મારા, પરં તપ એટલે સિવાય આ જગતનું, અન્યત એટલે બીજું કોઈ, કિંચિત એટલે કિંચિત માત્ર પણ, કારણ તથા કાર્ય, ન અસ્તિ મણિગણા સૂત્રે, ન અસ્તિ એટલે નથી, મણિગણા એટલે જેમ સૂતરના મણકા સૂતરના ધાગામાં પરોવેલા હોય છે, ઇવ ઇદમ સર્વમ મયી પ્રોતમ, આ જ રીતે આ આખું જગત મારામાં જ ગૂંથાયેલું, મારામાં જ પરોવાયેલું છે. એમ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને આ વાત કીધી. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું, એનો 346મો દિવસ, બરાબર. 2 દિવસની રજા ગઈ. 2 દિવસ પહેલાં આપણે 7મા અધ્યાયના 6થા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા. 2 દી વરસાદ ખૂબ પડ્યો એટલે આપણે અનધ્યાય રેખો હતો. 2 દિવસ પહેલાં 6થા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું કે હે અર્જુન, સઘળા પ્રાણીઓના ઉત્પન્ન થવામાં પરા અને અપરા આ બંને પ્રકૃતિઓનો સંયોગ જ કારણ છે, એવું તું સમજ. હું આશય જગતનો એટલે કે આખા જગતનો પ્રભવ ઉત્પન્ન કરનાર તેમજ પ્રલય એટલે વિસર્જન કરનાર હું જ છું. ઉત્પન્ન પણ હું જ કરું છું અને વિસર્જન પણ હું જ કરું છું. એમ આપણે ગયા શ્લોકમાં આપણે જોતા હતા. ભગવાન શ્રી રામને આપણે મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પૂર્ણ અવતાર છે. 2 અવતાર બધા જો કે 24 અવતાર થયા એ શ્રેષ્ઠ જ છે બધા, પણ આ 2 અવતાર એવા છે કે દરેકના હૃદય સિંહાસન ઉપર આ બંને અવતારો બેસી ગયા છે. એટલે હજારો વર્ષ થયા પણ આ 2 અવતારો એવા છે કે જેને માણસ ભૂલી શકતો નથી એમ છે. તેથી ભગવાન શ્રી રામને આપણે મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પૂર્ણ અવતાર છે. તેનું તે હોય, બરાબર. સૂર્યનું જે તેજ સવારે જે હોય એ સૂર્ય જ્યારે બપોરના 12 વાગે જ્યારે પ્રકાશિત કરે, સૂર્ય એનો એ, પણ બંનેના તેજમાં ફરક છે કે નહીં. સવારમાં તો આપણે સૂર્યની સામે દ્રષ્ટિ રાખીને જોઈ પણ શકીએ છીએ, પણ દિવસના 12 વાગ્યાનો જે ઉનાળાનો જે સૂરજ જ્યારે માથા ઉપર આવે છે એના એ સૂરજને આપણે જોઈ શકતા નથી એમ કે સૂરજ તો એનો છે, તેજ તો એનું છે, પણ સવાર અને બપોરના તેજમાં જે ફરક હોય છે એ બધો જ ફરક અવતારોમાં આપણે જોવા મળે છે. તેજ તેનું તે હોય તો પણ સવારના અને બપોરના સૂર્યના તેજમાં તફાવત જણાય છે. સવારે આપણે સૂર્યની સામે જોઈ શકીએ છીએ, પરંતુ બપોરે તેની સામે નજર પણ નાખી શકતા નથી. ઉનાળાના દિવસો હોય 40-41 ડિગ્રી તપતો હોય અને સૂર્યના સામે જોઈ પણ આપણે શકતા નથી. તે જ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી રામ, મૂળ વસ્તુ કહેવાની છે, તે જ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી રામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને અવતાર મહાપુરુષ તો ખરા, પરંતુ એ બંનેના જીવન કાર્ય તરફ જો જોઈશું તો ઘણો બધો તફાવત આપને જોવા મળે છે. અવતાર 2, શક્તિ એક જ, પણ બંને અવતારોમાં કાર્ય પદ્ધતિમાં ઘણો બધો ફરક આપને જોવા મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમાજને એકમ રાખી અને સમાજને ઠીકઠાક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શ્રીરામે કુટુંબને વચ્ચે એટલે કે સેન્ટરમાં રાખી અને આખા સમાજને એક માર્ગદર્શન આપવાનો પ્રયત્ન. બંને અવતારોએ એક સમાજને ધ્યાનમાં રાખી અને આખું જીવન જીવા, એક કુટુંબના આવી રીતના અંગને સાથે રાખીને જીવન જીવવાનો બંને પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી સવારના અને મધ્યાહનના સૂર્યના જેટલો બંનેમાં તફાવત આપણે જોવા મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવી મહાન વિભૂતિ, એમના જીવન ચરિત્ર જેવું મહાન ચરિત્ર કેવળ ભારતમાં જ આપણે જોવા મળે
છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જીવન ચરિત્ર આટલું જબરજસ્ત ચરિત્ર ભારતની ભૂમિ ઉપર જન્મ લઈને આપને જોવા મળે છે. શ્રી કૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વ જગતના ઐતિહાસિક અને કાલ્પનિક મહાપુરુષોમાં પણ અગ્રસ્થાને વિરાજે છે તેવું તેનું ચરિત્ર છે. એક જ વ્યક્તિમાં આટલા બધા ગુણો, બધા જ પ્રકારના ગુણો, કેટલા દુનિયાના, એ ભગવાન કૃષ્ણનું ચરિત્ર આપણે જ્યારે વાંચીએ ને એનું જીવન ચરિત્ર, ત્યારે બધા જ ગુણો એક જ મહાપુરુષના જીવનની અંદર આપણે જોવા મળે છે. એક જ વ્યક્તિમાં આટલા બધા ગુણોની આવી વિવિધ અદ્ભુતતા, જાણે ગુણોનું અજાયબ ઘર ન હોય એવા બધા જ ગુણો શ્રી કૃષ્ણના જીવન ચરિત્રમાં આપણે જોવા મળે છે. આવું તો બીજા કોઈ ઐતિહાસિક, પૌરાણિક કે કાલ્પનિક પાત્રમાં પણ જોવા નહીં મળી શકે. શ્રી કૃષ્ણ જેવો પરાક્રમી પુરુષ શોધવા જાઓ તો પણ જડે. પરાક્રમ એના બાપનું, કોઈનાથી ડરવાનું કારણ નહીં. અને કદાચ ડરવાનું જો એને કર્યું હોય તો એ નાટક છે, બરાબર ને. જે વખતે કાળ યવન અને જરાસંઘ બે બાજુથી મથુરાને ઘેર્યું ત્યારે ભગવાને ભાગવાનું નાટક કર્યું હતું. અને ભાગવાનું નાટક કર્યું એટલે જ એ રણ છોડીને ગયા. એટલે આજે આપણે રણછોડ રાય કી જય. જે ભીરું હોય, ભાગેડું હોય, બીકણ હોય, સમાજ અથવા સૈન્યથી ડરી ગયો હોય, એની કોઈ જય બોલાવે? એની કોઈ જય બોલાવતું. આ રણ છોડીને ભાગ્યા. એક બાજુ કાળયવન અને બીજી બાજુ જરાસંઘ, બંનેએ એક સાથે મથુરા ઉપર હુમલો કરી અને આ કાળિયાને પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય. શું કે કોઈ પણ હિસાબે આજે ગમે એટલી વાર ચડાઈ કરીને આને અમારે ખતમ કરવો છે એમ બંનેના આવી રીતના સૈનિકોએ નક્કી કર્યું. ભગવાન બંનેની આવી રીતની વાત સમજી ગયા કે આમાં દાળમાં કાંઈ કાળું છે, એટલે મારે હવે રણ છોડીને ભાગવું પડે. રણ છોડીને ભાગ્યા છે, છતાંય આજે હજારો વર્ષ પછી પણ રણછોડ રાય કી, રણ છોડીને ભાગ્યા પણ છતાંય એની જય શકલી. આવા તો એ પરાક્રમી હતા કહેવાનો. આવા પરાક્રમ અને અનેક ગુણોનો જે સમુચ્ચ પુષ્પગુચ્છ ને એનું જ નામ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આવી વ્યક્તિ શોધવા જડે પણ મળે નહીં. શું એનું પરાક્રમ અને કેવી અલૌકિક એની બુદ્ધિ પ્રતિમા. બરાબર, કરવા ધાર્યું તે બધું કરીને જ બેઠા. શું એને જે નક્કી કર્યું હોય કે મારે આ કામ કરવું છે અને એ કામ જ્યાં સુધી પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી કાર્યની પાછળ માંડ્યા. એકવાર અર્જુને પહેલા અધ્યાયના અહીંયા શું કહેવાય 42મા શ્લોકની અંદર હથિયાર જ્યારે હેઠા મૂકી દીધા અને એને સ્પષ્ટ ભાષામાં ભગવાનને સંભળાવી દીધું કે ભગવાન ધાતરાષ્ટ્રના પુત્રો હાથમાં હથિયાર લઈ અને મને જો મારવા આવે તો પણ મારું હથિયાર હું ઉપાડવાનો. વિચાર કરો, હું કહી દીધું, ધાતરાષ્ટ્રના પુત્રો મને મારશે એમાં જ મારું કલ્યાણ છે. એના ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો મારી ઉપર હથિયાર લઈને ચડાઈ કરશે તો પણ મારું ગાંડી હું ઉપાડવાનો. આવી એણે પ્રતિજ્ઞા પણ ભગવાનની સામે પહેલા અધ્યાયના અંતિમ શ્લોકના આગલા શ્લોકની અંદર કરી લીધી જ નહીં. પણ ભગવાને નક્કી કર્યું હતું કે ભલે નહીં આ હથિયાર છોડીને બેસી ગયો છે પણ એક દિવસ તો મારે એના હાથમાં હથિયાર પકડાવવું છે. આવું ભગવાને જે નક્કી કર્યું હોય ને એ ભગવાન કર્યા વગર રહેતા નથી. તેથી એ પરાક્રમી છે, અલૌકિક છે, નિર્ભય છે, કોઈના બાપનો ડર રાખ્યા વગર જ્યારે જેવા કામ કરવાના હોય ને એ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરતા રહે છે. આવી વ્યક્તિ શોધ્યે ન જડે. શું એવું પરાક્રમ અને કેવી અલૌકિક એની બુદ્ધિ પ્રતિભા. કરવા ધાર્યું હોય તે બધું જ કરે છે. તેમણે જે બોલ્યા તે કરી બતાવ્યું છે. તાક્યું તીર તેણે માર્યું છે. કેવું, એને જે તાક્યું હોય ને એ બરોબર તીર લઈને એ જ ઠેકાણે તાકીને માર્યું છે. સફળતા સાથે અને તે સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે હળવે હળવે અર્જુનને જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, પરા અપરા સમજાવતા કોઈ પણ વિશે નક્કી કર્યું છે કે આ બેસી ગયેલો છે, હથિયાર ફેંકી દઈને જે પાછલી બેઠક ઉપર બેસી ગયો છે ને, મારે એને કોઈ પણ હિસાબે હથિયાર હાથમાં પકડાવવું છે. એમ ભગવાન સાંખ્ય શાસ્ત્રથી શરૂઆત કરે, સાંખ્ય યોગથી, બરોબર. અને અંતિમ આવીતા મોક્ષ સંન્યાસ સુધીની અંદર હળવે હળવે ભગવાન જ્યાં એને દર્દ હોય, જ્યાં દુખાવો હોય, જે
તકલીફ હોય ને એ બધાની ટેબ્લેટ આપતા આપતા એને બરાબર ઠીકઠાક કરતા જાય. ભગવાને નક્કી જ કરી લીધું, આજે ભલે એણે હથિયાર ફેંકી દીધા પણ આવતીકાલે તો એને હથિયાર ઉપડાવવા માટે આવી રીતનો પ્રેરીશ. આવી વાત ભગવાન છે. તેથી જે બોલ્યા તે કરીને બતાવ્યું છે. હળવે હળવે અર્જુનને જ્ઞાન વિજ્ઞાન અપરા પરા સમજાવતા સમજાવતા આગળ ને આગળ ભગવાન અર્જુનને હળવે હળવે આગળ લઈ જાય છે. તેથી આગળના શ્લોકમાં પરા અને અપરા રૂપી સકળ જાતનું મૂળ કારણ બતાવ્યું છે. પરા અને અપરાથી આ આખી સૃષ્ટિ મારા દ્વારા નિર્માણ થઈ છે એવું આગલા શ્લોકની અંદર ભગવાને બતાવ્યું છે. હવે ભગવાનના સિવાય પણ બીજું કંઈ કારણ છે. કયું કારણ છે તે ભગવાને અહીંયા 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકની અંદર બતાવ્યું છે. એને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. આમ હળવે હળવે શું કહેવાય વાહો થાબડતા થાબડતા ભગવાન અર્જુનને આગળ લઈ જાય છે. મત પરતરમ નાન્યમ કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદં પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. હે ધનંજય, મારા સિવાય બીજું કોઈ પણ પરમ કારણ નથી. આ આખું જગત દોરામાં પરોવાયેલાના મણિઓને પેઠે મારામાં જ ગૂંથાયેલું છે એમ ભગવાને અર્જુનને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી. આ જગત તું અત્યારે જે જોઈ રહ્યો છો ને એ મારા ગળાની અંદર જ બધું ગોઠવાઈ ગયેલું છે. જેમ ધાગો એટલે કે દોરો હોય બરોબર, તો દોરાની અંદર જેમ 108 પારા ગોઠવાઈ જાય એમ આખું જગત મારી અંદર ગોઠવાઈ ગયેલું છે એમ ભગવાન કહે છે. ભગવાને આ શ્લોકમાં એક સરસ વાત સમજાવીશ. બરોબર, ધ્યાન દઈને સાંભળવા જેવો આ શ્લોક છે. ભગવાને આ શ્લોકમાં એક સરસ વાત સમજાવી છે. સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ. એક શબ્દ ભગવાને બહુ સરસ વાપર્યો છે, એનો જ આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો. સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ એનો અર્થ શું થાય કે જેમ દોરા ધાગાની અંદર જેમ પારા ગોઠવાઈ જાય છે, અહીં ગોઠવાયેલા પારાનો માણસ આવી રીતનું ધ્યાન ધારણા અને સ્મરણ કરતાં કરતાં જેમ પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે જે પ્રયત્ન કરે છે એ બધી વાતો આ શ્લોકની અંદર ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભગવાને આ શ્લોકમાં એક સરસ વાત સમજાવી છે. સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ. જેમ સૂતરના ધાગામાં મણકા પરોવાયેલા હોય છે એ જ રીતે આખું જગત મારામાં જ ગૂંથાયેલું છે, પરોવાયેલું છે એમ ભગવાન અહીંયા દોરા અને મણકાનું ઉદાહરણ આપી અને અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે. એક બાજુ 108 પારાના મણકાઓ છે, બીજી બાજુ ધાગો છે, એટલે અહીં છે મણિ ગણા ઇવ. મણિ ગણા ઇવ એટલે કે આ ધાગાની અંદર આ બધા પારાઓ એટલે કે આવી રીતના ગોઠવેલા, તેથી જ પારાઓની કિંમત છે એમ કે. તેથી આખા જગતની જે ધારણા છે તે પરમાત્મા છે. સૂત્રને દોરાને તોડીને મણકા ભેગા રહી શકતા નથી તેમ ભગવાનને ભૂલીને એકતા શક્ય નથી. પારાઓને જો ભેગા રાખવાના હોય ને ભાઈ તો ધાગાની એટલે દોરાની જરૂર પડે. દોરા વગર આવી રીતના 108 પારા એ સાથે રહી શકતા નથી. એને જો સાથે રાખવાના હોય અને માળા ફેરવાની હોય રોજ, બરાબર ને, તો અહીંયા કહે છે ધાગા વગર શક્ય નથી. એમ આ આખું જગત જે છે ને એ મારા ગળાની અંદર પરોવાયેલું છે અને મારા લીધે જ આ જગત ચાલતું રહેલું છે એમ ભગવાનને આ શ્લોકમાં કહેવાનું. સૂત્રમાં તાકાત છે બધા મણકાઓને પકડી રાખવાની. હો, દોરામાં કઈ તાકાત છે તો કે બધા મણકા જે અલગ અલગ 108 જે પારા મણકાઓ છે ને એને પકડી રાખવાની જે તાકાત છે ને એ ધાગાની અંદર, દોરાની અંદર છે. સૂત્રમાં આ તાકાત છે બધા મણકાઓને પકડી રાખવાની. એક જ ડાયો બેસાડ્યો હોય તે બધા ડાયા થાય. ડાયો એટલે ભગવાન. એક ભગવાનને આપણે સ્થાન આપી દીધું હોય પછી આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય ને 11મું મન છે ને એ બધા ડાયા થઈ જાય. ભગવાનને પ્રથમ સ્થાન આપી દેવાનું. ભગવાનની આપણે જોતા હતા બરાબર ને કે ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા દરેક ઘરની અંદર થાય છે એમ જીવનની અંદર પણ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. ભગવાનને પણ આપણા હૃદયમાં એકવાર જો સ્થાન આપી દઈએ ને
તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય ને 11મું જે મન છે ને એ બરોબર એની રીતે કામ કરે છે. તેથી કોઈ પણ કાર્ય કરતા હશો તો પહેલાં આગળ ભગવાનને રાખો. મતિ સારી તો ગતિ સારી. તુલસીદાસ પણ કહે છે, જहाँ સુમતિ તहाँ સંપત્તિ નાના, જहाँ કુમતિ તहाँ વિપત્તિ વિધાના. તુલસીદાસે પણ આ જ વાત સમજાવી છે કે જેની મતિ સારી ત્યાં ભગવાન આવીને વસે, અને ભગવાન જ્યાં આવીને વસે ત્યાં વૈભવ, સત્તા, સંપત્તિ અથવા બધો ઠાઠમાઠ ભગવાન ત્યાં મોકલે. જેની મતિ ખરાબ, કુમતિ આપણે કહીએ ને, જેની મતિ ખરાબ ત્યાં હંમેશા વિપત્તિ હોય છે, એવું તુલસીદાસ પણ પોતાના શાસ્ત્રમાં લખીને ગયા છે. તેથી કોઈ પણ કાર્ય કરતા હશો તો પહેલાં આગળ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરો. કોઈ પણ નાનું મોટું ભૌતિક હોય, આધ્યાત્મિક હોય, સાંસ્કૃતિક હોય કે કોઈ વ્યવહારિક કે કોઈ સામાજિક કાર્ય હોય તો ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા પહેલાં કરવી જોઈએ, અને પછી કાર્યનો આરંભ કરો તો જ આપણું કાર્ય સફળ થાય છે. તેથી આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય લખે છે કે ન તાતો ન માતા ન બંધુ ન દાતા. શંકરાચાર્ય પણ લખીને ગયા છે. હું લખે, ન તાતો ન માતા ન બંધુ ન દાતા, ન પુત્રો ન પુત્રી ન ભૃત્યો ન ભર્તા, ન જાયા ન વિદ્યા ન વૃત્તિર્મમેવ, ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની. તું જ મારી ગતિ છો. હું બોલું છું એનું કારણ તું મારી અંદર આવીને વસ્યો છો, અને મને ગતિ આપનાર પણ તું છો. ગતિ આપનાર, મતિ આપનાર, જે કાંઈ આપનાર છો ને, ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની. એમ શંકરાચાર્ય પણ પોતાના સ્તોત્રની અંદર લખીને ગયા છે. તેથી કોઈ પણ કાર્ય હોય, કુટુંબની, ઘરની આવી રીતની પ્રતિષ્ઠા કરવાની હોય, સમાજની અંદર કોઈ સારું કામ કરવાનું હોય કે કોઈ પણ સાંસ્કૃતિક કામ કે ભગવત કાર્ય કરવાનું હોય તો પાયાની અંદર પ્રભુને બેસાડી પછી કાર્યની જો શરૂઆત કરીએ તો 100% એની અંદર સફળતા મળે છે. તેથી આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય કહે છે કે હે ભવાની, પિતા, માતા, ભાઈ, પછી અહીં કહે છે પુત્ર, પુત્રી, દાતા, નોકર, સ્વામી, સ્ત્રી, વિદ્યા, વૃત્તિ, આમાંથી કંઈ જ મારું નથી. હે દેવી, તું જ એક માત્ર મારી ગતિ છે, તું એક જ મારી પ્રતિષ્ઠા છે. એમ આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય પણ પોતાના સ્તોત્રની અંદર અંતે માણસની સાથે પોતાનું કર્મ જ જવાનું છે એ જ વાત અહીં સમજાવે છે. જે દિવસે ભગવાનની ઉપેક્ષા કરતો થયો કે તેમનું બધું જ ખલાસ થયું સમજો. બરાબર? ભગવાનની ઉપેક્ષા કરવાનું શરૂઆત કરે, બરાબર, તો શું થાય? ખલાસ થઈ જાય કે નહીં? ભગવાન રાહ જો કે કાંઈ વાંધો નહીં, દીકરા તારે એટલી ગાળો આપવાની શરૂઆત કરી. રાજસુ યજ્ઞ જે વખતે યુધિષ્ઠિરે અહીંયા કર્યો ને, જે વખતે રાજસુ યજ્ઞ કર્યો અને યજ્ઞની અંદર બધા રાજા રજવાડાને બોલાવ્યા, બરાબર, એની માસીનો દીકરો ને, કોણ? શિશુપાલ. એને પણ આમંત્રણ અહીંયા યુધિષ્ઠિરે આપેલું. એટલે બધા દેશમાંથી બધા રાજાઓ આવી ગયા, અને જે વખતે અહીં અગ્ર પૂજા કોની કરવી એવો જ્યારે આ રાજસુયજ્ઞની અંદર પ્રશ્ન ઊભો થયો ને, ત્યારે અલગ અલગ લોકોએ અલગ અલગ રીતે સજેશનો કર્યા. કોઈ કે પિતામાં ભીષ્મને આપો, કોઈ કે ધૃતરાષ્ટ્રને આપો, કોઈ કે આને આપો. આમ ઘણા આવી રીતના નિર્ણયો લેવાના, અને અંતિમ નક્કી થયું કે અગ્રસ્થાન જો પૂજાની અંદર જો આપવાનું હોય ને તો કૃષ્ણને જ આપવું જોઈએ. કૃષ્ણને લીધે તો આપણે બધા અહીંયા હેમખેમ થઈએ. એટલે આવી વાત થઈ અને આ કૃષ્ણને અગ્રસ્થાન આપ્યું. યજ્ઞની અંદર આવી રીતની પૂજાની શરૂઆત થઈ, અને કોણ આવ્યો? શિશુપાલ. દોડતો આવવાનું તો હતું, કારણ કે યુધિષ્ઠિરે એને પણ આમંત્રણ આપેલું હતું. આવ્યું એટલે અહીંયા ન બોલવાના શબ્દો એને બોલવાના શરૂ કર્યા. હગ્ગા નકર બે માસી ભાઈ હતા ને, કે મામા ભાઈના હતા અલગ, હે, બે માસી ભાઈ હતા, બરોબર ને? હવે હગ્ગા માસીનો દીકરો હગ્ગા માસીના દીકરાને ગાયું ઠપકરવા બધા અહીંયા ઊંચા નીચા થાય છે સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા. બલરામ તો કે હમણાં જ એને ખતમ કરી નાખું. અહીંયા ઘણા બધા ભીમ કે આગળ હમણાં જ એને બરોબર પૂરો કરી યમપુર. ત્યારે ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, એને બોલવું એટલું બોલવા જો. મેં એની બાને એક વચન આપીને આવ્યો છું. એ જન્મો ને
ત્યારે મેં એની માને વચન આપ્યું છે કે તારા દીકરો 100 ગાળો મને આપશે ને ત્યાં સુધી મને ક્ષમા યાચના આપી દઈશ, પણ જો 100થી ઉપર વધારે જો મને ગાળો આપશે ને તો તારો દીકરો આવી રીતનો આ ધરતી ઉપર રહેશે નહીં. એટલે આ તો શિશુપાલ ગાળ ઉપર ગાળ ઠપ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી અને બધા તો અવાક થઈ ગયા કે આટલી બધી ગાળો અને ભગવાન શાંતિથી અહીંયા બલરામ ઊંચા નીચા થાય છે, ભાઈ બેવન શાંતિથી બેહો, બધું હમણાં ઠીકઠાક. કહેવાનો અર્થ કે ભગવાનની વિરુદ્ધમાં માણસ ગયો અને ભગવાન માટે ન બોલવાના શબ્દ જ્યારે સમાજની અંદર કોઈ પણ માણસ જ્યારે શરૂઆત કરે ને, આ તો મહાભારતની અંદર વેદવ્યાસે એક ચરિત્ર દેખાડીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો શિશુપાલનો, બરાબર. એવી રીતે સમાજની અંદર કોઈ રામની સામે થાય, કૃષ્ણની સામે થાય, એના વિચારધારામાં ગમે ત્યારે ગમે એવું ગંદી વાતો કે ગંદુ બોલવાનું શરૂ કરે ને ત્યારે ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તારા દાડા હજી છે, તું ગત જન્મનું કર્મ લઈને આવ્યો છો ને એટલે મારાથી હજી કાંઈ થાય એમ નથી, પણ તારું કર્મ પૂરું થશે ને ત્યારે બાજી બધી મારા હાથમાં છે, બરાબર. એટલે અહીં કહે છે કે પ્રથમ સ્થાન ભગવાનને, અને ભગવાનના વિરુદ્ધમાં જે લોકો ગયા છે ને એનું ભગવાને સત્યાનાશ કાઢી નાખ્યો છે. તેથી જે દિવસે ભગવાનની ઉપેક્ષા કરતો થયો તે કે તેમનું બધું જ ખલાસ. ભગવાનની ઉપેક્ષા કરે, ભગવાનને ગાળો આપે ને તે દિવસેથી બધું ખલાસ સમજો. ગતિસ્ત્વમ તમે કા ભવાની. આમ શંકરાચાર્ય પણ કહે છે કે હે માં જગદંબા, તું જ મારી ગતિ છો, તું જ મને સંભાળે છે, તું જ મને પોષણ કરે છે. હાલવું, ચાલવું, બોલવું, ખાવું, પીવું, ઉઠવું, સ્મૃતિ આવી, સ્મૃતિ પાછી લઈ લેવી, આ જે બધી જે ક્રિયાઓ છે ને એ બધી ક્રિયાઓ તારા લીધે થાય. તું જો અંદરથી વિદાય લે અથવા તું અંદરથી ચિઠ્ઠી ફાડીને જો નીકળી જા ને તો બધા ઘરના કે હવે આને ઝડપથી બહાર કાઢો, આને લાંબો સમય સુધી રખાય, થાય કે નહીં? તો કઈ શક્તિ અંદર બેઠી હતી? તો કે ગતિસ્ત્વમ તમે કા ભવાની. આવી રીતની ગતિ આપનાર આવી શક્તિ અંદર બેઠી હતી. એ શક્તિ જાય પછી માણસની કોઈ કિંમત રહેતી નથી. તેથી ભૂલે ચૂકે પણ જે ભગવદીય ભક્તો છે તેમની તથા રાત દિવસ ભગવત કાર્ય લઈ સમાજમાં ફરતા રહ્યા છે ત્યારે તેમની ક્યારેય ઉપેક્ષા થવી જોઈએ. જે પોતાનો રોટલો ખાય, પોતાનો સમય, શક્તિ અને સંપત્તિ લઈ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ગીતા લઈ ગામડાઓમાં ઝૂંપડાઓમાં જઈને જે ફરે છે એવા લોકોની ક્યારેય ઉપેક્ષા કે ક્યારેય નિંદા કુથલી કરવી નહીં, એમ આપણું શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે. તેથી ભગવાનની ઉપેક્ષા થાય અને ભગવતી માણસોની ઉપેક્ષા થાય તે ભગવાનને ગમતું નથી. ભગવાનની જ્યાં ઉપેક્ષા થાય ને એ આપણે આગળ પણ જોયું હતું. દક્ષ રાજાનો જે યજ્ઞ હતો ને એ ભગવાન શંકરે ખેદાન મેદાન કર્યો કે નહીં? કારણ કે દક્ષએ અહીંયા ભગવાન શંકરની ઉપેક્ષા કરી હતી. એને સ્થાન આપીને એનું જે સ્થાન હોવું જોઈએ એ સ્થાન એને રાખ્યું ને. કહેવાનો તો ભગવાનની ઉપેક્ષા કરે તો ભગવાનને પણ ગમતું નથી. ગમે તેવો રાજા હોય, ગમે તેવો આવી રીતનો સસરો હોય અને ગમે એટલું આવી રીતનું યજ્ઞીય કામ કરતો હોય, પણ મારી જે ઉપેક્ષા કરે છે ને એ મારાથી સહન થતી નથી. તેથી યજ્ઞને ધ્વંસ કર્યો કે નહીં? પુરાણોમાં બહુ સરસ રીતે આ બધી વાતો આવે છે. આની પહેલાં પણ આપણે વાત કરી હતી કે ભગવાનને બાદ કરી અને જે કામ કરવામાં આવે છે, એ ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે, એ કાર્ય ક્યારેય સફળ થતું નથી. તેથી ભગવાનની ઉપેક્ષા થાય અને ભગવતી માણસોની ઉપેક્ષા થાય તે ભગવાનથી સહન થાય નહીં. ગીતાના 10મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે ક્યાં ક્યાં હું વસું છું. ભગવાને પોતે જ અર્જુનને કીધું. ભગવાને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાન તમારું અહીંયા વસ્તી સ્થાન ક્યાં તમે રહ્યો છો, કયા કયા પદાર્થોમાં મારે તમારું ચિંતન કરવાનું, ત્યારે આખો વિભૂતિ યોગ ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. એ 10મા અધ્યાયની અંદર આને આ શ્લોકને લેવા દેવા છે. થોડુંક આ શ્લોક સાથે એનો બરોબરનો સંબંધ છે. તેથી ગીતાના 10મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે ક્યાં હું વસું છું. ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા એટલે ભગવાનના વિચારોની પ્રતિષ્ઠા, ભગવાન માન્ય સંસ્કૃતિની પ્રતિષ્ઠા, ભગવાનને ગમતા માણસોની પ્રતિષ્ઠા. આ જો કરવાનું ચૂકાઈ જાય તો
ત્યાં ગમે તેવી એકતા હોય તો પણ એકતા માણસની તૂટી જાય. અને સંઘમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો ઘણા સંઘો અને ઘણી સંસ્થાઓ વેર વિખેર થઈ જાય છે. સંભવે નહીં. પરિવાર હોય, સંસ્થા હોય, સંઘ હોય, સમાજ હોય, સંપ્રદાય હોય, ધર્મ હોય, રાષ્ટ્ર હોય કે આખું વિશ્વ હોય, પણ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કર્યા વગર કાર્યને હાથમાં લઈને જો માણસ ફરતો હોય તો 2-5 પેઢી કે 5-15 દી કે 5-15 વર્ષ એ કાર્ય ટકે, બાકી ટકતું નથી. તેથી મૂળ પાયાની અંદર ભગવાનને બેસાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પાંડુરંગ શાસ્ત્રી પૂજ્ય દાદાએ જ્યારે કાર્યની શરૂઆત કરી ત્યારે ઘણા લોકોએ એમને કીધું હતું કે આપણે આમાં કોઈને પ્રમુખ બનાવો. આપણી સંસ્થાને જો લાંબો સમય રાખવાની હોય તો કોઈ માણસને આમાં પ્રમુખ સારો સજ્જન હોય ને એને આપણા કાર્યનો પ્રમુખ બનાવવો જોઈએ. ભગવાન કે મારા કાર્યનો પ્રમુખ ભગવાન યોગેશ્વર જ છે. જીવતો જાગતો હાલે નહીં. હું એ તો આજ એના મગમાં રાગ આવે, દ્વેષ આવે, કાંઈ એકાબીજાના આવી રીતના અહમ અથડાય એટલે આવતીકાલે એ બંધ થઈ જાય ને કાર્યને વેરવિખેર કરી નાખે કે નહીં. તેથી દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ કીધું કે મારું આટલું મોટું કાર્ય મારે આગળ દુનિયામાં લઈ જવાનું છે ને એના પાયામાં તો ભગવાન જ પ્રમુખ હોવા જોઈએ. તેથી આજે કહેવાનો અર્થ કે આજે 100 વર્ષથી આ કાર્ય ચાલે છે. બરાબર. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પાઠશાળા મુંબઈની અંદર એને 100મું વર્ષ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. પાંડુરંગ શાસ્ત્રીના પિતાજી વૈજનાથ શાસ્ત્રીએ આ પાઠશાળાની શરૂઆત કરી. એના આજે 100 વર્ષ થયા. કેટલા? 100 વર્ષથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઉપર આવી રીતના પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ 3 એંગલથી આખી ગીતા કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભક્તિ યોગથી, જ્ઞાન યોગથી અને કર્મયોગથી. આ 3 એંગલથી 3 વખત એ પાઠશાળામાં વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને કહ્યો. એ ઉપરાંત વેદ ઉપનિષદના આવી રીતના પ્રવચનો પણ એની ઉપરથી થયા છે. આટલા 100 વર્ષથી જે કાર્ય હાલે છે એ કાર્યના પાયામાં યોગેશ્વર ભગવાન જ છે. આજની તારીખમાં કોઈ જીવતો જાગતો હજી અત્યાર સુધી સંસ્થાનો કોઈ પ્રમુખ થયો નથી. તેથી ભગવાન આ શ્લોકમાં એટલે કે સરસ મજાનું અહીં કે સાદું સીધું અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે. ભગવાને સાદું સીધું ઉદાહરણ શું આપ્યું કે બધા જો પારાઓ વેર વિખેરેલા હોય પણ એક ધાગાની અંદર જો જોડવામાં આવે ને તો એ બધા એક સરસ રીતે આવી રીતના થઈ શકે છે. તેથી ભગવાને આ શ્લોકમાં સીધું સાદું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ. આ ભગવાને એક સીધું સાદું આવી રીતનું એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભગવાને સરસ આવી રીતનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. આખી માળા અખંડ છે. ફેરવે રાખો તમ તારે 108 પારા. કેટલા ફેરવવાની છૂટ છે અને રોજ ફેરવવી જોઈએ. હું આખી માળા અખંડ છે. અખંડ હોય તો એ માળા આપણે ફેરવી એક પારે પ્રભુને યાદ કરતા જાય, મન પ્રભુની અંદર લાગે અને માળા ફેરવી દે. આખી માળા અખંડ છે. ફેરવે રાખો 108 પારા. પણ સૂત્ર છે તેથી માળા અખંડ છે. એની અંદરથી દોરો જો નીકળી જાય તો 108 પારા વેર વિખેર થાય કે ન થાય? એટલે વેર વિખેર થયેલા જે પારાઓ છે એ દેખાય છે, પણ સૂત્ર એટલે કે દોરાથી જે બધાને એક સાથે રાખી દોરો દેખાતો નથી. એમ આ બધું સૃષ્ટિમાં બધું દેખાય. અપરા જે પ્રકૃતિ છે ને એ માણસને દેખાય છે, પણ અંદર રહેલું જે આવી રીતની પરા પ્રકૃતિ છે એ કોઈને દેખાતી નથી. તેથી કહે છે એટલે કે દેખાય છે તે મણકા છે. સૂત્ર એટલે કે દોરો દેખાતો નથી. તેમાં દેખાય જગત પણ પરમાત્મા દેખાય કોણ છે? આ જગત આપણે જોઈએ છીએ, બધું જોઈએ ને. જગતમાં જ્યારે હરી ફરી બધે ફરતા હોય ત્યારે આપણે શું દેખાય? જગત દેખાય છે. પણ જગતને ઊભું કરનાર, એને ચલાવનાર, એને સંભાળનાર, જે રાત દિવસ જે પ્રયત્ન કરે છે એમ દોરાની જેમ એ સૂપી રીતે કામ કરે છે. દેખાતો નથી. દેખાય છે પારા. બરાબર. મણકા દેખાય, પણ અહીંયા મણકાને બધાને ભેગા રાખી અને સુંદર મજાનું માળાનું જે ગૂંથણ કર્યું છે એ દોરો ધાગો માણસને દેખાતો નથી. તેથી ભગવાને સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. સૂત્ર તોડી નાખ્યા પછી મણકા ભેગા કરી શકાતા નથી. સૂત્રમાં પરોવાયેલા મણકા બંધાયેલા છે
તેથી માળા ફેરવી રાખો. અને એ 108 પારાની કેટલી આપણે રોજ માળા ફેરવતા હોય તો 108 પારા હુકમમાં ભાઈ 109 નો રાખ્યા, 107 નો રાખ્યા, 105 નો રાખ્યા. રાખવાના હોત તો આપણા શાસ્ત્રકારો ગમે તેટલા રાખી શકે બરોબર. 108ની જગ્યાએ 110 રાખી શકે, 108 રાખ્યા એને બદલે 105 રાખી શકત, આવું કરી શકત. પણ આ આપણા જે પૂર્વજો આપણા જે આપણે જે કાંઈ આ બધી વસ્તુ આપીને જે ગયા છે ને એ મહાન બુદ્ધિશાળી આપણા વડવાઓ પૂર્વજો હતા. અને એણે કંઈક લાંબો વિચાર કરીને 108 પારાની જ માળા માણસની પાસે હોવી આવું આપણે કહીને ગયા. તો આ 108 પારા હુકમ ભાઈ? ઘણીવાર આના ઉપર પણ માણસે થોડું ચિંતન મનન કરવું જોઈએ. માણસ જ્યારે જન્મો ને ત્યારે ભગવાનને કોલ આપીને આવ્યો. માના ઉદરમાં હતો ને બહુ અકળાતો હતો, અગ્નિમાં બળબડ બળતો હતો. ત્યારે જીવ ભગવાનને કહેશે કે હે ભગવાન, તું મને આમાંથી છોડીને તો મરે ને ત્યાં સુધી તારું નામ હું ભૂલીશ નહીં. બરાબર? એક એક શ્વાસે શ્વાસે તારું હું નામ લઈશ. આવું જીવે ભગવાનને કીધું. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તું જો મારું શું કહેવાય શ્વાસે શ્વાસે જો નામ લેવાનું હોય ને તો હું તને 80 વર્ષ 90 વર્ષ 95 વર્ષ સુધી. જીવ અને શિવે કરેલો કરાર છે. કેવો? માના ઉદરની અંદર જ્યારે જીવ અકળાતો હતો એને એમ થાય કે ભગવાન તું હવે મને આમાંથી છોડાય ને તો સારું. હવે જેમ કડામાં તેલ નાખીને પૂરીને તળે ને એમ અત્યારે મારી આવી ગતિ, મને કોઈ પણ હિસાબે તું આમાંથી મને છોડાવ. એ કાલાવાલા બે હાથ જોડીને જીવ જ્યારે શિવને બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે હવે હું તને ક્યારેય ભૂલીશ નહીં, મરું ત્યાં સુધી એક એક શ્વાસે શ્વાસે કેટલા એક એક શ્વાસે શ્વાસે તારું નામ હું લેતો રહીશ. આમ કરી અને ભગવાનને જીવે કોલ આપેલો છે. ભગવાન પણ શિવ ભગવાન પણ ભગવાનને જીવને કોલ આપે છે કે તું ગમે તેવા ગાંડા ગદોડીશ, ગમે તેટલી ગાળો આપીશ, ગમે તેટલું મારા સામે ખરાબ વર્તન કરીશ ને ભાઈ, તો પણ જા હું તને આવી રીતનું એક વચન આપું છું, તને સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આ જીવ શિવનો કરાર થયેલો છે. કેવો? જીવ શિવનો કરાર અંદર અહીંયા કરે જેમ આપણા પૂર્વજો કહીને ગયા છે. પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો બસ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 7 અને શ્લોક 7 એમાં મુખ્ય વાત ભગવાન કહેશે કે આખું જગત મારા ગળામાં આવીને જેમ સૂત્રથી પારા બંધાઈ જાય એવી રીતે આખા જગતને મેં ધારણ કરેલું છે. બરાબર? તો ભગવાન જ ધારણ કરતો રહેલો છે. આપણે વાત હાલે છે સૂત્ર એટલે દોરો. બરાબર? એ દોરાની અંદર જો આવા 108 પારા જો વ્યવસ્થિત ન ગોઠવાય તો માણસ ફેરવી શકતો. માળા ફેરવીનું કારણ શું છે કે અંદર ધાગો છે, અંદર દોરો છે. એ દોરાએ બધા મણકાને પકડી રાખ્યા છે. ભગવાન કહે છે એમ હું અંદરમાં દરેક શરીરમાં અંદર આવીને બેઠો છું અને જે કાંઈ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય આ અપરા અને પરા જે પ્રકૃતિ છે ને એ બધાને મેં પકડી રાખેલી છે. વરસાદ પણ હું વરસાવું છું અને વરસાદને રોકવાનું કામ પણ હું જ કરું છું. આવું ભગવાને સ્પષ્ટ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર લખેલું છે. આ શ્લોકની અંદર પણ આ જ વાત સમજાવે છે. બરાબર? તો 108 જ પારાની માળા શા માટે એ આપણે વિચારતા રહ્યા સહી. 9 નહીં, 7 નહીં, 5 નહીં, 103 નહીં, પણ 108 શા માટે? તો જીવ શિવનો જ્યારે માના ગર્ભની અંદર આવી રીતનો સંવાદ થાય છે ને ત્યારે ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તું મને મર ત્યાં સુધી શ્વાસે શ્વાસે જો યાદ કરવાનો હોય ને તો તને આ અકળામણમાંથી આ અગ્નિમાંથી તને છોડાવું. એમ કરી અને જીવ જગતમાં આવ્યો અને જગતમાં આવ્યો એટલે ધીમે 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 રહેવાની શરૂઆત કરી દીધી. 24 કલાક દિવસના કેટલા? 24 કલાકના એક શ્વાસ આપણે 21,600 શ્વાસ 24 કલાકમાં થાય. આપણે કેટલા આપણે લઈને જે શ્વાસ એ 24 કલાકમાં કેટલા લેવાય? તો કે 21,600 એટલે 21,600 શ્વાસ જ્યાં સુધી માણસ ભગવાનના નામથી લે ત્યાં સુધી ભગવાનના ઋણમાંથી જીવ મુક્ત થઈ જાય છે. પણ એ તો અશક્ય છે. 24 કલાકની અંદર 21,000 કેમ લેવાય? એમાં તો 12 કલાક રાત્રિની જાય ને 12 કલાક દિવસના જાય. હવે એ કેવી રીતે શક્ય છે?
એટલે આપણા પૂર્વજો, આપણા ઋષિમુનિઓ, આપણા શાસ્ત્રજ્ઞો ખૂબ બુદ્ધિશાળી હતા કે જીવની 12 કલાક તો રાત્રિમાં જાય છે, વાહે વધે છે 12 કલાક. કેટલી? 12 કલાક જો વધતી હોય તો આપણે સુવાની જે કલાકો અથવા રાત્રિની જે કલાકો છે એને બાદ કરો, વાહે જે 12 કલાક વધી એના અડધા કરી નાખો 21,600માંથી, એટલે થઈ ગયા 10,800. કેટલા? 21,600ના 2 ભાગ કરી, એક ભાગ દિવસમાં ગયો, એક ભાગ રાત્રિમાં આવ્યો. દિવસનો જે ભાગ આવ્યો એમાં 10,800 શ્વાસ જો માણસ દિવસ દરમિયાન ભગવાનના લે તો ભગવાનને આપેલો કોલ છે એમાંથી મુક્ત થાય. હવે આ અઘરું થયું ભાઈ. હવે આવી રીતના શ્વાસે શ્વાસે ભગવાનનું નામ લેવા માંડે તો સંસાર ક્યારે કરવો, વ્યવહાર ક્યારે કરવો, નોકરીએ ક્યારે જવું, ધંધે ક્યારે જવું, બાળકોનો ઉછેર કેવી રીતે કરવું, કમાવું કેવી રીતે, હવે આ બધા પ્રશ્ન આવે કે નહીં? આ પ્રશ્ન આવે છે. ખાલી તમે નામ જ લીધે રાખો અને કાંઈ વ્યવહાર ન કરો તો એ વ્યવહાર હાલે? એ હાલવાનો નથી. એટલે આપણા શાસ્ત્રકારો બહુ ડાયા બુદ્ધિમાન હતા. એને હળવે હળવે કોઈ પણ રીતે ભગવાન સાથે આ જીવ જોડાઈ રહે ને એવો પ્રયત્ન આપણા પૂર્વજો કરીને ગયા છે. તેથી કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, 12 કલાક જો આવી રીતના 10,800 તું નામ ન લઈ શક ને તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ હોના ભાગનું તો કરી ગઈ કે નહીં? જે 10,800 છે એનું હોમાં ભાગનું તો તું ભગવાનનું સ્મરણ, ભગવાનને પારે પારે તું નામ લે કે ન? એ જીવ કે એ હેલું લ્યો. તો એટલે આવ્યા 100 હોમાં ભાગનું, એટલે કેટલું થયું? 108. સીધું સાદું ગણિત. એટલે એક માળા જો હૃદયથી, દિલથી, ભાવથી ભગવાનની સામે બેસી અને પારે પારે જો પ્રભુનું સ્મરણ જો આપણે કરીએ ને તો 21,600 જે નામ લીધા છે ને એ એક માળા બરોબર થઈ જાય છે. એવું આપણા પૂર્વજો આપણે આવું ગણિત આપીને ગયા છે. તેથી માળાના મણકાની અંદર 108 પારા શા માટે છે? એ આટલા માટે છે. 7 નહીં, 5 નહીં, 3 નહીં, 2 નહીં, 1 નહીં, ભાઈ 108 શા માટે? 108 આટલા માટે કે 100માં ભાગનું પણ જો તું એક માળા ફેરવીશ, રોજ એક માળા, મનથી બુદ્ધિ બધું એકદમ મારામાં ચિત્ત કરી અને લગાડીશ ને ભગવાન કે તો 21,600 જે તારા શ્વાસોશ્વાસ છે ને એની હું નોંધ કરી રાખું. ઘણી લાંબી વાતો છે, એમાં ઘણું બધું છે, પણ કહેવાનો અહીં કહે છે ને કે એટલે પ્રથમ સૂત્રે મણિગણા. મૂળ વસ્તુ અહીંયા ગીતાકારને આપને આ વસ્તુ સમજાવવાની કે સૂત્ર જે છે, સૂત્ર એટલે તાર, તાર એટલે દોરો. દોરાની અંદર જેમ બધા મણકા ગોઠવાય છે ત્યારે જ મણકાને કિંમત મળે છે. મણકે મણકે ભગવાનનું નામ લેવાય છે. એનું કારણ સૂત્ર, ધાગો, દોરો છે. દોરો ન હોય તો પારા અથવા આવી રીતના મણકા વેરવિખેર થઈ જાય કે નહીં? તેથી કે સૂત્ર તોડી નાખ્યા પછી મણકા ભેગા રહી શકતા નથી. સૂત્રમાં પરોવાયેલા મણકા બંધાયેલા છે. માળા, તેથી એક માળા રોજ ઓછા નામે, વધારે કરો તો કાંઈ વાંધો નથી, પણ ઓછા નામે એક માળા ફેરવાનું આપણા પૂર્વજો આપણે આ સંકેત આપીને ગયા છે. સૂત્ર છે તેના લીધે માળાની કિંમત છે. માળા જે આપણે ફેરવી છે એની કિંમત ક્યારે? કે દોરો છે ત્યાં સુધી. એટલે કે સૂત્ર છે ત્યાં સુધી માળાની કિંમત છે. એટલે દેખાય મણકા, સૂત્ર દેખાતું નથી. દેખાય હું? મણકા, બહારના મણકા. પછી આપણે રુદ્રાક્ષના લઈ કે તુલસીના પારાના પારા લઈ, એ દેખાય હું? પારા. એ પારા દેખાય, પણ અંદર રહેલો ધાગો એ દેખાતો નથી. એમ દેખાય જગત, પણ પરમાત્મા દેખાતા દેખાય આપને. આ બધું શું દેખાય? મામા, માસી, કાકા, ખેતી વાડી, બધું કાંઈ વ્યવહાર સંસારી બધું દેખાય, પણ અંદર રહેલું જે તત્વ છે ને એ તત્વ દેખાતું નથી. જેમ ધાગો ન દેખાતા ફક્ત મણકા દેખાય, એમ જગત દેખાય, પણ જગતને જે ચલાવનાર જે શક્તિ છે ને એ દેખાતી નથી. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાને બહુ સૂત્રે મણિગણા એવ કહીને આ શ્લોક માનવ જાતને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ગીતા શ્રેષ્ઠ શા માટે છે? તો કે માનવ જાતને દરેક ડગલે ને પગલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા માર્ગદર્શન આપતી રહેલી છે. ગીતામાં ભગવાને 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં એક સૂત્ર આપ્યું છે કે દેખાય છે તે મહત્વનું નથી, નથી દેખાતું તે જ મહત્વનું. દેખાય છે એ તો બધું અહીંયા છોડીને જવાનું. 80-90 વર્ષ થાય અને ભગવાન જ્યારે આ શરીરમાંથી વિદાય લે ત્યારે બધી જ વસ્તુ
ધનાની ભૂમો પંચવર્ષક ગોષ્ઠ આપણે કહીને આપણા નીતિશાસ્ત્રજ્ઞો બહુ સારા હતા, એ બધું કહીને ગયા છે કે જ્યારે આ શરીરમાંથી જીવ છૂટે અને શિવની સાથે જ્યારે જીવ ભળે છે ત્યારે જીવ પોતાની સાથે શું લઈ જાય છે? કાંઈ આ બધું જે આંખે દેખાય છે ને એ બધી વસ્તુ અહીંયા પડી રહેવાની છે. એટલે જે દેખાય છે તે મહત્વનું નથી, જે નથી દેખાતું એ મહત્વનું છે. માટે એના માટે માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ એટલે ભગવાન. કોણ? દેખાતો નથી તે ભગવાન, અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ એને અપરા પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. તેથી ગીતામાં ભગવાને 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં એક આપણને સૂત્ર આપ્યું છે કે દેખાય છે તે મહત્વનું નથી, અને દેખાતું જે નથી દેખાતું તે જ મહત્વનું છે. જે સૂત્ર એટલે કે ધાગો દેખાતો નથી તે બધા જ મણકાનો આધાર છે. જે ધાગો દોરો દેખાતો નથી એ મણકાનો આધાર કોણ છે? ધાગો ન હોય તો મણકા કોને આધારી રહે ભાઈ? વેર વિખેર થઈ જાય. તેથી મણકાઓની શોભા છે, પણ જો સૂત્ર દોરો હોય તો, નહીતર નહીં. મણકાની શોભા ક્યારે? દોરો હોય તો. નકર ગમે એટલા આડા આવડા પીડા હોય કે નહીં, મણકા બધે છૂટા સવાયા બધા રખડતા હોય, પણ એ દોરાની અંદર વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયા છે. તેથી જ લોકો ભગવાન તુલ્ય સમજીને એની માળા ફેરવે છે. દોરો ન હોય તો બધા મણકાઓ વેર વિખેર થઈ જાય છે. તેથી આ શ્લોકમાં જે નથી દેખાતું તેની વાત અહીંયા 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. દેખાય છે તેની પછવાડે વિજ્ઞાન દોડે છે, જે દેખાતું નથી તેને શોધવાનો પ્રયત્ન ધર્મ કરે છે. બે વાતો આ શ્લોકની અંદર આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બહુ મહત્વનું સૂત્ર ભગવાને આ શ્લોકની અંદર આપી દીધું છે. શું કહે છે? દેખાય છે તેની પછવાડે જે દોડે છે તેને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે. દેખાય છે એ મારી પાસે ન હોય તો મારા ઘરમાં આવવું જોઈએ, આમ આને વિજ્ઞાન કહે છે. અને જે દેખાતું નથી તેને શોધવો એનો જે પ્રયત્ન કરે છે એને ધર્મ કહેવામાં. ધર્મ અને વિજ્ઞાનના બે કામ છે. તેથી ભગવાને આગળ કીધું ને કે હે અર્જુન, હું તને જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન બંને વાતો હું તને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. બંનેની જરૂર છે. જ્ઞાનની પણ જરૂર છે અને વિજ્ઞાનની પણ જરૂર છે. વિજ્ઞાન વગર આજે એક પણ ડગલું માણસ આગળ વધી શકે? વધી જ ન શકે. આપણે જવું જ નથી ભાઈ, મોટર નથી ઘેરે, અને જવું છે પણ મોટર હોય તો જવું છે. એટલે વિજ્ઞાન વગર પણ ઘણીવાર જવાની ઈચ્છા થાય ને તો પણ ઘણીવાર માણસ આગળ વધી શકતો નથી. તેથી વિજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જગતની તપાસ કરે છે અને ધર્મ ન દેખાતા પરમાત્માની અનુભૂતિથી પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કોશિશ કરે છે. દેખાય છે તે ઇન્દ્રિયોનું જગત છે, અને ઇન્દ્રિયો જેને પકડી શકે છે તે જ પ્રકૃતિ છે. શું છે? ઇન્દ્રિયો જેને પકડી શકે છે એ જ પ્રકૃતિ છે. બહુ સરસ તત્વજ્ઞાન ભગવાને જ્ઞાન વિજ્ઞાન બંનેની વાતો સમજાવીને આ શ્લોકમાં આ જીવને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને ઇન્દ્રિયો જ્યાં પહોંચી શકે નહીં ત્યાં પરમાત્મા છે. ઇન્દ્રિયો પણ જ્યાં પહોંચી શકે નહીં ત્યાં પરમાત્મા છે. ત્યાં વાણી પણ પહોંચી શકતી. પરમાત્માની પાસે વાણી પણ આપણી વેખરી વાણી બની જાય છે. ત્યાં વાણી પણ પહોંચી શકતી નથી. માણસ આંખથી જે જોઈ શકે છે તે જુદો પરમાત્મા છે. આંખથી દેખાય તેવા જ રૂપો આપણે જોયા છે, પણ કદી આંખથી ન જોઈ શકાય એવું રૂપ આપણે કદી જોયું છે? જોવાનો પ્રયત્ન સવારે વહેલા ઉઠીને કરવો. આંખથી જોઈ શકીએ છીએ એવા બધા જ રૂપો આપણે જોતા રહેલા છે દિવસમાં, પણ આંખથી જે દેખાતું નથી એવું પરમ તત્વ અંદર ચૈતન્ય તત્વ જે હલાવે ચલાવે બોલાવે જે કાંઈ કરતું રહેલું છે એ તત્વને નથી દેખાતું, છતાંય એને જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને એ જોવાનો પ્રયત્ન કરવો એટલે જ ભક્તિ. ભક્તિ એટલે શું છે? ટીલા ટપકા લાંબા ટૂંકા કેટલા કરી છે, તીર્થયાત્રાઓ કેટલી કરી છે, મંદિરોમાં કેટલી વખત જાય છે. અહીં ભગવાન એની વાત કરતા નથી. જે નથી દેખાતું એના માટે જે પ્રયત્ન કરે છે ને એને જ ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. તેથી ભક્તિનો ઉત્તમ સમય કયો? તો રામપ્રહાર. સવારમાં વહેલા ઉઠી અને ભક્તિ કરવા માટેનો ઉત્તમ આવી રીતનો સમય શાસ્ત્રકારોએ આપણા પૂર્વજોએ આપણને આપી દીધો છે. તેથી કાનથી સંભળાય તેટલા જ શબ્દો આપણે સાંભળીએ છીએ,
પણ કાનની જરૂર ન પડે તેવા શબ્દો સાંભળવાની ત્યારે આપણે પ્રયત્ન કર્યો. હાથ જેને સ્પર્શ કરે તે સ્પર્શ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, પણ જ્યાં હાથની જરૂર ન પડે એવો સ્પર્શ માણસના જીવનની અંદર રોજબરોજ અંદર થતો રહેલો છે, એને અનુભવવાનો ક્યારેય માણસે પ્રયત્ન કર્યો? પરમાત્મા એ અનુભૂતિનો વિષય છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયો જેટલી છે તે બધી ગોચર છે. કેવી? ગો એટલે ઇન્દ્રિયો અને ચર એટલે ફરવાનું, બધે ચરવાનું. જ્યાંથી વિષયો મળે ત્યાંથી ચરવાનું કામ ઇન્દ્રિયો કરે કે નહીં? ખાવાનું હોય, બોલવાનું હોય, સ્પર્શ હોય, જોવાનું હોય, જે કાંઈ હોય એ આપણી બધી ઇન્દ્રિયો એ ભોગવાનું અથવા જોવાનું કરે છે. તેથી એને ગોચર કીધી છે. કેવી? ગો સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનો અર્થ એક ગો એટલે ઇન્દ્રિય પણ થાય, ગો એટલે ગાય પણ થાય, બરોબર ને? આવા ગોના ઘણા બધા અર્થો છે. તેથી પ્રકૃતિ ઉપયોગી છે. પ્રકૃતિનો સાથ લઈને પુરુષે સૃષ્ટિ નિર્માણ કરી છે એમ સાંખ્ય શાસ્ત્ર આપણે કહે છે. કેવું? સાંખ્ય શાસ્ત્ર આપણે શું કહે છે કે પ્રકૃતિનો સાથ લઈ અને આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરેલું છે. અને એટલે કે એને અને માયાથી જગત ઊભું થયું છે એમ. અને સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં થોડોક ભેદ આપણે જોવા મળે છે. સાંખ્ય શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે પ્રકૃતિને સાથે રાખી અને આ જગતનું નિર્માણ ભગવાને કરેલું છે. વેદાંત કહે છે કે આ બધી માયા છે. એટલે બંનેમાં થોડોક વેદાંત અને સાંખ્ય બંનેમાં થોડોક ફરક છે. સાંખ્ય શાસ્ત્ર એટલે કે વાસ્તવિક છે. ચેતનની પ્રેરણાથી પ્રકૃતિ કરે છે. ચેતનના અસ્તિત્વ વગર કંઈ થાય નહીં. અને એટલે કે પ્રકૃતિ ફરી આવે બધી, પણ ચેતન વગર પ્રકૃતિ ફરી શકતી નથી. જેમ આપણે આગળ હલ્દી કંકુનો જે આખો એક પ્રયોગ મહારાષ્ટ્રમાં જે હાલે છે, બહુ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીને બધી જ રીતે આવી રીતે જે ઘરમાં જાય ને ત્યાં એનું પૂજન કરીને કંઈક ને કંઈક એને અન્ન અથવા આવી રીતનું કંઈક આપતા રહેલા. એ ખોળો ભરીને ઘરે આવે અને પતિ તો શાંતિથી ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા સાપું વાંચતો હોય અને રોજ એમ પતિ કહેતો હોય કે હું કમાવીને લાવું છું ને તેથી તું ટણટણાટી કરે છે. અને આજે ખોભાયાની અંદર ઘણું બધું અનાજ લાવી અને એ સ્ત્રી જ્યારે પતિ સાપું વાંચતો ને એની સામે મૂકે છે કે લે રોજ મને તું કહેશો ને કે હું કમાઈને લાવું છું, તેથી આજ હું કમાઈને આવી. અડધો મણ જે અનાજ છે ને એ હું લઈને આવી છું. પતિ આમ જરીક જોવે છે કે તું લઈને આવી તો કે હું લઈને આવી છું. તો કે ક્યાં ગઈ હતી? તો કે સૌભાગ્યવતીનું હલ્દી કંકુનું મિલન હતી ને ત્યાં ઘરે ઘરે હું ગઈ, મારું પૂજન કર્યું, ખાવા પીવાનું બધું આપ્યું અને પછી દાન દક્ષિણા તરીકે મારો આખો ખોભાયો ભરી દીધો. તું ગઈ હતી એ કોના લીધે ગઈ હતી? તો કે સૌભાગ્યને લીધે. તો હું અહીં મર્યો છું ને, બેઠો છું ને એટલે તારું સૌભાગ્ય. હું જો અહીંયા ન હોત ને તો તને કોઈ અહીંયા આમંત્રણ આપવા આવત નહીં. હવે હું અહીં બેઠો છું ને અને આ અનાજ પણ મારું છે એમ શું કહેવાનું છે? એમ પ્રકૃતિ બધે ફરીને આવે, બરોબર, પણ ચૈતન્ય એની સાથે છે તેથી પ્રકૃતિ બધે ફરે છે અને પ્રકૃતિમાં હરતો ફરતો રહેલો છે. એમ ભગવાન છે તેથી હરે છે ફરે છે એની કિંમત છે. ખુરશી ઉપર બેઠો બેઠો સાપું વાંચે છે એટલે સૌભાગ્યવતીને આમંત્રણ આપીને એને ઘણું બધું દાન દક્ષિણા આપે છે. એમ અહીં ભગવાનને કહેવાય. આ દ્રષ્ટાંત આપીને દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આ વાત આપણે સમજાવવા માગે છે. પુરુષ હતો તેથી સૌભાગ્યથી સ્ત્રીની પૂજા થાય. સૌભાગ્યવતી ન હોય તો આ પૂજા થાય નહીં, બોલાવે નહીં. ભાઈ આપણે એનું કાંઈ ઘેરે કામ નથી. પ્રકૃતિ ગમે તેટલું ફરી આવે, પ્રકૃતિ ગમે તેટલું ફરી આવે, કારણ પુરુષ જ છે. પુરુષ એટલે અંદર બેઠેલું ચૈતન્ય છે, એ પુરુષ જ બેઠો છે. તેથી સાંખ્ય પાસે તર્ક બહુ છે. સાંખ્ય શાસ્ત્ર છે ને એની પાસે તર્ક બહુ છે, સંયોજન બહુ સારું છે અને માન્યતા પણ ભગવાને એને આપી દીધી છે. તેથી કપિલ જે સાંખ્ય શાસ્ત્ર છે ને એની અંદર કપિલ મુનિ હું છું એમ 10મા અધ્યાયની અંદર ભગવાને આ સાંખ્ય શાસ્ત્રને પણ સ્થાન આપી દીધું. 99% સાંખ્ય શાસ્ત્ર પ્રભુ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ પ્રભુ સુધી પહોંચી શકતું. સાંખ્ય એટલે જ્ઞાન, ખાલી જ્ઞાન પ્રભુ સુધી પહોંચી શકતું. ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, જ્યાંથી જેવી રીતે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાનો પ્રયત્ન હોય ને એવો બધો સાંખ્ય શાસ્ત્રે કર્યો, પણ 99% એણે પ્રયત્ન કર્યો
ત્યારે ભગવાન વિચાર કરે છે કે મારા સુધી આવનાર સાંખ્ય શાસ્ત્રે ખૂબ જબરજસ્ત પ્રયત્ન કર્યો એટલે એને ફેંકી દેવા જેવા નથી, એને હંગરવા જેવા ને રાખવા જેવા તો ખરા જ. એટલે 99% જે સફળ થયો છે, ફક્ત 1% મારી સુધી આવવા માટે એ નિષ્ફળ ગયો છે. તેથી 99% જેણે પ્રયત્ન કર્યો હોય એને પણ મારે સ્થાન આપવું જોઈએ. તેથી ભગવાન એને 10મા અધ્યાયની અંદર અહીંયા કપિલ મુનિનું ઉદાહરણ આપીને અહીંયા સ્થાન આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેમ આપણે આગલા દિવસે વિચાર કરતા હતા કે બાપે ઘણા 10-15 કામ હારા કર્યા હોય અને હારા કામ કરતાં કરતાં યુવાન દીકરાથી એટલે કે વૃદ્ધ બાપથી એકાદું કામ કદાચ ન ગમતું અને એ કામ કરવાથી ઘણીવાર નુકસાની પણ ગઈ હોય, ત્યારે દીકરો ટાઈટ થઈને કહે છે કે બાપા તમે ઘણું બધું આ કામ કરીને અમને નુકસાન કરી, તમે અમને ગમતા નથી, તમારા સામું જોવું નથી, તમારી સાથે બોલવું નથી, તમને તો વૃદ્ધાશ્રમમાં ધકેલવા જેવા જ છે. ઘણીવાર સમાજની અંદર, કુટુંબની અંદર બાપની એકાદી ભૂલ થાય તો દીકરાઓ ઘણા આવી રીતની વાત કરતા હોય છે. પણ એ દીકરો એવું વિચારતો નથી કે મેં હજારો ભૂલો, મને 25 વર્ષનો આવી રીતનો બનાવવા માટે મા બાપની સાથે મેં કેટલી બધી ભૂલો કરી છે. એ બધી જ ભૂલો મારા મા બાપે સહન કરી અને મને મોટો કર્યો. એકાદી ભૂલ આવી રીતની એની થઈ અને હું એમ કે બાપા મારે તારે હારે કોઈ સંબંધ નથી, હું તારે હારે બોલવાનો. એકાદી ભૂલ બાપ કરે અને દીકરો એની સાથેનો સંબંધ તોડી નાખે, બરાબર. એટલે ગીતા શાસ્ત્ર આપણે આ સમજાવવા માગે. 99 પ્રયત્ન કર્યા કોઈને સાંખ્ય શાસ્ત્ર, ક્યાં સુધી? તો કે પરમાત્માને મેળવવા માટે જ્ઞાન યોગ છે ને, આખો જ્ઞાને ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા પણ ખાલી જ્ઞાન પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે કે આને પ્રયત્ન કર્યા છે, એટલે આને ભલે 99 સારા કામ કર્યા છે પણ આ મારી સુધી છતાં 1% પહોંચી શક્યો. એટલે હું આને ખલાસ કરી નાખું અથવા એનું નામ ન લો અથવા કાઢી નાખું ગીતામાંથી, એવું તો બને જ નહીં. આને કર્યું છે ઘણું મને મેળવવા માટે, પણ અહીંયા એ અટકી ગયા છે. તેથી ભગવાને અહીંયા સાંખ્ય શાસ્ત્રને પણ સાથે લીધું કે નહીં. બાપને તો કાઢી મૂકે કે હવે જા વૃદ્ધાવસ્થામાં, તે મોટી ભૂલ. પણ આવા 15-17 કામ હારા કરીને ગયા એ યાદ કરીને ભાઈ, એકાદી કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હોય નિર્ણય લેતી વખતે, બરાબર ને. એટલે અહીં કહે છે તેથી પ્રકૃતિ ગમે તેટલું ફરી આવે, કારણ પુરુષ પતિ બેઠો છે. તેથી સાંખ્ય પાસે તર્ક બહુ છે, સંયોજન ઘણું સારું છે. તેથી ભગવાને એને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયની અંદર સાંખ્યને સ્થાન આપેલું છે. તેથી વિચાર અધૂરો પડે તો તેને અમાન્ય ન ગણાય. વિચાર ખૂબ કર્યો સાંખ્ય શાસ્ત્રે પણ અધૂરા પડ્યા એટલે એને પ્રયત્ન કરેલો છે, તેથી તેને અમાન્ય ન ગણાય. ભગવાન જેવા ભગવાન પણ સાંખ્ય દર્શનને માન્યતા આપે છે. તેથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયની અંદર બીજો આખો સાંખ્ય, શું કીધું, સાંખ્ય યોગ કહી દીધો ને આખો કેવો. 18 અધ્યાયની અંદર એક અધ્યાયનું નામ ભગવાને અહીંયા સાંખ્ય યોગ સમજાવી દીધો છે. તેથી કુરુક્ષેત્રના મેદાન ઉપર ઊભા રહીને ભગવાન કહે છે કે સિદ્ધા નામ કપિલો મુનિ, શું કહે છે, કપિલ મુને પણ આવી રીતના નાસ્તિક હતા, ભગવાનને માનતા નહીં. પણ ભગવાનને ન માનવાવાળા અને સાંખ્ય શાસ્ત્રનો પૂરો અભ્યાસ કરવાવાળા આ બંનેને ભગવાને માન્યતા 10મા અધ્યાયની અંદર આપેલી. સિદ્ધા નામ, જેઓ સિદ્ધ પુરુષો આ જગતમાં જેટલા થયા ને એમાં કપિલ મુનિ હું શું, આવું ભગવાને પણ સ્પષ્ટ કહી દીધું છે. તેથી અહીં કે સંપૂર્ણ નાસ્તિક છે છતાં સિદ્ધ પુરુષોમાં કપિલને વિભૂતિ ભગવાને ઠરાવી દીધી. કપિલ 100% નાસ્તિક હતા, પણ ભગવાને એને 10મા અધ્યાયની અંદર સ્થાન આપી દીધું છે. સમાજમાં કેવી રીતે વ્યવહાર થાય તે સમજવાની વાતો આ શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવી છે. માણસ એકાદ નિર્ણય ખોટો લે અને બાકીના 10-15 સાચા નિર્ણયો હોય તો એ માણસને ઉડાવવો જોઈએ નહીં. સંસ્થામાં ઘણીવાર ઉડાવી દે કે આણે ભૂલ કરી, પણ સંસ્થાની અંદર 8-10 કામ એ હારા કર્યા છે ભાઈ, અને એકાદું સંસ્થામાં કદાચ પ્રમુખથી નાનું મોટું કામ ખોટું થઈ ગયું હોય તો આજે બધા સભ્યો ભેગા થઈને ટોપી ઉડાવીને જુદો કાઢી નાખે કે નહીં. આ શ્લોક આપણે આ સમજાવે છે કે જેમ ધાગાની અંદર બધા જ પારાઓ ગોઠવાય તો જ માળાની કિંમત છે, એમ સંસ્થાની અંદર બધા જ જો
પ્રભુને પ્રથમ સ્થાન આપી અને રહેવાનો કાર્ય કરવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો સંસ્થા સમાજ કે સંપ્રદાયમાં કોઈ જગ્યાએ ઝઘડા થતા નથી. આજે એક સંપ્રદાયમાંથી અનેક સંપ્રદાયોથી એનું કારણ શું છે? અંદરો અંદર આવી રીતના ઝઘડાઓ થયા. વચ્ચે અહીંયા જે ભગવાનને પ્રતિષ્ઠા કરીને પ્રથમ ભગવાનને જે બેહાડવો જોઈને એ ભગવાનને ન બેહાડતા ગમે એને બેહાડી દે અને પછી ઝઘડા થાય. એટલે કે આ મંદિરમાં અમારું આમ હોય 200 વર્ષ પહેલાં એક જ મંદિર એક જ ભગવાન, આજે એના 55-60 ટુકડા થઈ ગયા જ નહીં. આવી રીતનું સમાજમાં આપણે જોવા મળે છે. સમાજમાં કેવી રીતે વ્યવહાર થાય છે તે સમજવાની વાતો છે. માણસ એકાદ નિર્ણય ખોટો લે તો બાકીના 10-15 નિર્ણયો ઉડાવવાના નહીં. આજે બાલિશતા વધી છે અને પુખ્તતા ઘટી છે. પ્રૌઢ માણસો જ ખલાસ થયા છે. પ્રૌઢ માણસો પાસે બેસીને જે અનુભવની વાતો આ યુવાનોએ સાંભળવી જોઈએ એ આજે કોઈ સમજવા પ્રયત્ન કરતો નથી. એટલે કે પારણામાં જેવા બચ્ચા હતા તેવા જ આજે મોટા થઈને મરે છે. તે પારણાના બચ્ચા જેવા થઈને જ સ્મશાનમાં જાય છે. પ્રૌઢત્વ ખલાસ્યું. માણસે પ્રૌઢત્વ થવાનો પ્રયત્ન કરવો. પ્રૌઢત્વ એટલે ભગવાને જે ગુણો કીધા છે એ ગુણો જાય તે પહેલાં થોડા ઘણા પ્રૌઢત્વમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરિપક્વતા અને પ્રૌઢતા આવે નહીં તો તેનો વિકાસ થાય નહીં. પ્રૌઢતા અને પુખ્તતા ધર્મનું અનુકરણ કર્યા વગર આવતા. ધર્મનું અનુકરણ કરે તો જ આ બે ગુણો માનવના જીવનમાં આવે. ધર્મ ન દેખાતા તત્વનું શાસન છે. તેના માટે એટલે કે દ્રઢ શ્રદ્ધા માણસે કેળવવી પડે. ભગવાન આ શ્લોકમાં બંધ ન રાખતા ખુલાસા સાથે કહે છે કે મયી સર્વમિદમ પ્રીતમ સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ. ભગવાને કોઈ વાત અજાણ ન રાખતા ભગવાને જાહેરમાં કહી દીધું કે આ જે મણકા જે વેર વિખે છે ને એની અંદર ધાગો એ મુખ્ય છે. એટલે હું આ ધાગા રૂપે આખો આવી રીતનું છે એમ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કીધું. જેમાં સૂતરના મણકા સૂતરના ધાગામાં પરોવેલા હોય છે એ જ રીતે આ આખું જગત મારામાં જ ગૂંથાયેલું છે એમ ભગવાને 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં બહુ સ્પષ્ટથી અર્જુનને આ વાત સમજાવી દીધી. આ વસુદેવનો કૃષ્ણ નથી બોલતો હું. આ વસુદેવ તેથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ આવે છે. ક્યાંય કૃષ્ણ ઉવાચ એક પણ શ્લોકની અંદર કે એક પણ અહીંયા અર્જુનના પ્રશ્નના જવાબની શરૂઆત કરતાં પહેલાં કૃષ્ણ ઉવાચો એવું કોઈ જગ્યાએ નથી. આ કોણ બોલે છે અત્યારે? દેવકી અથવા વસુદેવનો દીકરો બોલતો નથી. તેથી શ્રી ભગવાન ઉવાચ એટલે આ વસુદેવ કૃષ્ણ બોલતો નથી, સાક્ષાત ભગવાન બોલે છે. મત પરંતર એવું આ પહેલી જ કડીમાં ભગવાને આ શ્લોક શું કીધું? મત પરંતરમ નાન્ય. મેં જેને માન્યતા આપી છે ને આ જગત જે જોઈ રહ્યો છે ને એ બધું જ જગત મારા ગળાની અંદર એક માળાના રૂપની અંદર આ મેં ધારણ કરેલું છે એમ કે. તેથી આ વસુદેવ કૃષ્ણ બોલતા નથી. મત પરતર હે સંજય, મારા સિવાય આ જગતનું બીજું કોઈ કાર્ય કારણ નથી. આ પરમાત્માનો એટલે કે પરમાત્માનો હું છે, કોઈ માણસનો હું નથી. ભગવાન ઉવાચ કહીને ભગવાને જુદી ઊંચાઈ હાઈટ ઉપર ભગવાન જઈને આ વાત બોલે છે. આ શ્લોકમાં અદ્રષ્ટ પરમાત્મા પોતાનો ખજાનો અર્જુનની સામે ખુલ્લો મૂકી ગયા. પરા અને અપરા પ્રકૃતિ સમજાવી અને ભગવાન પોતે આજે કાંઈ ભંડાર છે ને વૈભવનો, એ વૈભવનો ભંડાર અર્જુનની સામે ખુલ્લો મૂકે છે. તે સમજવાની પુખ્તતા માણસની અંદર હોવી જોઈએ. અહીંયા આ શ્લોકમાંથી એક સૂત્ર પકડવાનું છે. દેખાય છે તે શોભાયાત્રા છે અને ન દેખાય તે શોભાયાત્રા છે. કેવી? શોભાયાત્રા અને શોભાયાત્રામાં ઘણો બધો ફરક છે. અમુક જીવન શોભતું હોય તે ખબર ન પડે. એટલે કે વ્યક્તિની શોભાયાત્રા હોય અને ચારિત્ર જેણે નિર્માણ કરી અને સુચરિત્ર બનાવવાનો જેણે પ્રયત્ન કર્યો છે એની શોભાયાત્રા અને શવયાત્રા બે પ્રકારની યાત્રા શાસ્ત્રકારો આપને સમજાવે. શવયાત્રામાંથી શોભાયાત્રા બનાવવાની હોય તો માણસે પોતાના જીવનમાં ચારિત્ર ઘડવાનો પ્રયત્ન કરવો. ચારિત્ર ખૂબ જ અગત્યનું, ખૂબ જ મહત્વનું છે. તેથી વ્યક્તિ બહાર દેખાય, ચારિત્ર અંદર હોય, દેખાય નહીં અને દેખાય નહીં
તે જ મહત્ત્વનો છે. અહીંયા શાસ્ત્રકારો ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નાળિયેર જે હોય ને એ બહારથી ખરબસડું માથે સોચરણ આંતેન હોય અને કાચલી તો એટલી કઠણ હોય કે તોડતા નાકે દમ આવી જાય આટલું, પણ અંદર કેવું હોય છે? મીઠું પાણી અને એકદમ સરસ મજાનું ટોપરું હોય છે. અને બીજું ઉદાહરણ આપે છે બોરનું. બોર બહારથી મુલાયમ હોય છે, સારું હોય છે, ખાવામાં મીઠું, પણ જ્યારે બોરનો ઉપરનો ભાગ પૂરો થાય ત્યારે ઠળિયો દાંત તોડી નાખે. ઉદાહરણ આપીને શાસ્ત્રકારો આ સિદ્ધાંત આપને સમજાવવા માગે. ન દેખાય તે બહુ મોટું મહત્વ છે. જીવનના મહિમા ચારિત્ર છે. દેખાવા કરતાં હોવાનું મહત્વ વધારે, દેખાવ કરવા કરતાં હોવાનું મહત્વ વધારે છે. એ ધ્યાનમાં આવે. તેથી ધર્મ માર્ગની આ યાત્રા છે. મોટા ભાગના લોકો દેખાવમાં પડી જાય છે. સારા છીએ કે નહીં, સારા દેખાવડા છીએ કે નહીં, સારું થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ સારું રહેવાનો ઘણીવાર પ્રયત્ન કરતા બહારનો વેશ એટલો ભભકાદાર હોય આપણને એમ કે આ મહાત્મા તો પહોંચી ગયેલા જ લાગે. બહારનો ઠાઠમાઠ, બહારનો દેખાવ એટલો બધો હોય છે, પણ અંદર તો ઠળિયો જેમ કડક હોય છે ને એવી રીતના હોય છે. મોટા ભાગના લોકો દેખાવમાં પડી જાય છે. સારા દેખાય છે કે નહીં, સારા દેખાતા આવડવું જોઈએ એમ ઘણાને લાગે છે. સારા થવું અઘરું છે, દેખાવું હેરું છે સારું. કોઈ બ્યુટી પાર્લરમાં વયા જાઓ એટલે તમે સારા થઈને બહાર, એ તો હેલું છે. 500 રૂપિયા આપી દે એટલે માણસ દેખાવડો થઈ જાય. તેથી સારા થવું અઘરું છે, સારા દેખાવું સાવ સહેલું છે. એટલે કે સારું દેખાવું સાવ સહેલું છે. બ્યુટી પાર્લરમાં આંટો મારી આવો એટલે તમે સારા દેખાવ છો. ચરિત્ર એ દેખાડવાની વસ્તુ નથી. મણકા બહાર દેખાય, સૂત્ર દેખાતું નથી. સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ. તેથી ભગવાને આ શ્લોકમાં સરસ દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અંદર જે દેખાય છે એની સાધના માણસે કરવી જોઈએ. શા માટે? અંદર રહેલું જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ જ માણસને સંભાળતું રહેલું છે. બહાર જે દેખાય છે ને પ્રકૃતિ અથવા આવી રીતે અપરા પ્રકૃતિ, એ તો બધી નાશવંત છે. આપણે જઈએ ત્યારે એમાંથી કોઈ આપણી જોડે આવવાનું નથી. તેથી અહીંયા ઉપાસના કોની કરવી એ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. દોરા એટલે કે ધાગાનું દ્રષ્ટાંત આપી અને પારા એટલે કે મણકાઓનું ઉદાહરણ આપીને ભગવાન સમજાવે છે. ઉપાસના કોની કરવાની, ધ્યાન કોનું ધરવાનું? તો કે અંદર રહેલો જે ધાગો જેમ દેખાતો નથી ને એ ન દેખાનાર ભગવાનનું રોજ સવારે માણસે ધ્યાન ધરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી ભગવાને આ શ્લોકમાં સરસ દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મત પરતરમ સુધીના એટલે કે જ્ઞાન કરાવવાને માટે હવે ભગવાન 8 થી 12 શ્લોક સુધીના વિષયોનો આરંભ કરે છે. તે આપણે આવતીકાલ બરાબર. હવે 8 થી 12 શ્લોકની અંદર જ્ઞાનની વિસ્તૃત વાત ભગવાન આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ એ આવતીકાલે વરસાદ ન હોય, શનિવાર છે પણ આવતીકાલે વરસાદ ન હોય તો આપણે બધા આવશું. 2 વચ્ચે રજા ગઈ ને બરાબર. આવતીકાલે વરસાદ ન હોય તો આવી જાવ.